So, dear students, I hope that you are all very well, right? Are all of you Yes, sir. well? Well, okay. Yes, So sir. let's get started. Okay, Let sir, but us. today is very cold. Yes. Today is really very cold. It is really very cold today. It is freezing cold, right? We can call it freezing cold. Everyone, Yes, it's very especially difficult. me. It is very difficult to survive in such cold Yes, sir. situation, especially to those Very tough to who stay survive. in rural places like me. Okay, it is very difficult for all of you. Turn on the Good cameras, evening, sir. please. Yes, good evening. If it is possible, please turn on the cameras. Turn your cameras on, everyone. প্রত্যেকে ক্যামেরা অন করে ফেলো। হ্যাঁ, গুড। বর্ণিতা হ্যাজ টার্নড হার ক্যামেরা অন। সবাই বাকি যাদের যাদের ক্যামেরা অন করলে অসুবিধা নেই তারা ক্যামেরা অন করো। ঠিক আছে? লেটস ডু আ ক্লাস বাই টার্নিং অন দিস ক্যামেরা। ওকে, চলো তাহলে পরে। It's now visible to all of you, dear students. Let's get started. And what was our previous worksheet? Let's know that. Where were we? Sir, today we will do worksheet number 6. Worksheet number 6. Okay, so let's get to there. Worksheet number 6. 5. We have completed 5. Have we completed 5? Yes, sir. Yes, Okay, sir. We have completed. Okay, we have completed 5. Now this is worksheet number 6. Very interesting story this is. Okay, so this is a story about Stan Laurel and Oliver Hardy. Do you know them? Do you know No, sir. who are they? No, you don't know. They are comedians. Okay, let me show you their pictures. Just a minute. Laurel and Hardy. These two are favorite comedians and very famous comedians. Okay, these two are my favorites. They are my favorite comedians. Have you seen them? এদের কখনো দেখেছো? They are looking very funny. No, sir. Yes, they are funny. This is Laurel and this is Hardy. Okay, they are Okay, quite sir. different in nature, in looks as well. সবকিছুতেই ওরা আলাদা। তো আমরা ওদের ব্যাপারে এখন থেকে পড়বো। ঠিক আছে, চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করে দিই তাহলে। Sir, the second picture is very funny. They are on a horse. Yes, Putting- they are on horses, little horses, right? Yes, sir. Yes, because It's they are so comedians. funny. They are very famous comedians. Okay. Okay, sir. So complete the text with the correct form of to be. So we have been practicing the forms of to be a lot. Okay, and I hope that you have got the concept of how you can use to be in your real life situations, in your contexts, right? Yes, sir. টু বি নিয়ে কারো কোনো Yes, প্রশ্ন sir. নেই তো? দেখো আমাদের ধারণা ছিল না টু বি কোথায় কোথায় ইউজ করবে, তোমরা জানতে না, কিন্তু এখন আমরা প্রচুর টু বি দিয়ে কাজ করছি, তাই তো? Yes, sir. Yes, এবং sir. টু বি is working very fine in the sentences, right? Yes, sir. আচ্ছা, একদম প্রথমে কি আছে বলছে দেখো, কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ টু বি। Stan Laurel and Oliver Hardy, because they are two, so they are plural. Okay, তাই জন্য where হয়েছে। Were two of the most popular film comedians of all time. They were born in 1890 and 1892 respectively. Respectively means পরপর। ঠিক আছে, এই যে স্ট্যান লরেল, he was born in 1890, and Oliver Hardy, he was born in 1892. Okay, got it? Yes, sir. Got it. Yes, sir. That's nice. Stan Laurel's real name. Now match please. E. Okay, try to check your answers. I am going to tell you the answers. Please check your answers as usual. If you have any differences over there, you can tell me, then we'll discuss the thing. Okay, are you all ready? Yes, sir. Okay, sir. So let me start filling up the blanks, and
You try to match with me, okay? Okay, sir. Yes, So sir. Stan Laurel's real Okay, sir. name was. Have you got the same answer? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's nice. Okay. Just a minute. Arthur Jefferson, okay? Stan Laurel's real name was Arthur Jefferson. He was from England, right? Got it? Sir, from Yes, sir. আছে, from হবে। কোথায় আছে বাবা? হ্যাঁ, from Sir, হবে, he right, was right, yes. from England. Yes, very well done. He has spotted a mistake. Very well done. It should be from, not from. It is incorrectly written over here. Yes, sir. I have also found it, but Yes. I forgot to tell it. Form. FROM. Very well done, Rojju Shankar. And he's the youngest, but he is very, very attentive over here in the classroom all the time. And he has just spotted a spelling mistake over there. Well done, because it was a printing mistake, right? Yes, sir. হ্যাঁ, সবাই ক্যামেরা অন করে রাখো। প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরাস। আমরা একে অপরকে দেখবো, তবে তো ভালো করে ক্লাস হবে, তাই না? জাস্ট হ্যাভ দ্য ফিল অফ অফলাইন ক্লাসরুম। সবাই ক্যামেরা অফ করো। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কেউ করবে না, চেঞ্জ করার দরকার নেই। যার অসুবিধা আছে সে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ রাখো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? নিজেদের ন্যাচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড রাখো, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে বেশি। চলো, ঠিক আছে। বর্ণিতা, বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে কি হলো এবার বলছে, তাহলে কি হচ্ছে? অলিভার হার্ডি। এখানে কি হবে? টেল মি, কি করবো আমরা? Was. না, এটা হবে ওয়াজেন্ট। এটা ওয়াজ কেন হবে? এটা হবে ওয়াজেন্ট। কেন ওয়াজেন্ট হলো বলো? কেন ওয়াজেন্ট হয়েছে বলো? ওয়াজেন্ট কেন হয়েছে স্যার, বলো? স্যার কারণ তার পরেরটা পজিটিভ আছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এইটা কি বলছে? বলছে অলিভার হার্ডি ওয়াজেন্ট ইংলিশ, অর্থাৎ অলিভার হার্ডি ইংরেজ ছিলেন না। হি ওয়াজ ফ্রম জর্জিয়া, ইউএসএ। তাহলে কি হলো? আমাদের লরেল হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ, তিনি একজন ইংরেজ ছিলেন। বাট অলিভার হার্ডি ওয়াজেন্ট ইংলিশ, অলিভার হার্ডি ইংলিশ ছিলেন না। হি ওয়াজ ফ্রম জর্জিয়া, ইউএসএ, মানে কি হি ওয়াজ আমেরিকান, তাই তো? হি ওয়াজ আমেরিকান। Yes, বোঝা গেছে sir. তো? হ্যাঁ, এটা কিন্তু মনে রাখবে। আচ্ছা, এবার দেখো কি বলছে। বলছে লরেল অ্যান্ড হার্ডি ওয়্যার হবে তো? Yes, sir. ওয়্যার ইন দেয়ার লেট থার্টিস। লেট থার্টিস মানে 30 বছরের শেষ প্রান্তে এসে, ধরো 39 বছর এরকম সময়, বা 38 বা 39 বছর বয়সে তারা এসে কি হয়েছিল না, তাদের তখন দেখা হয়েছিল। তাহলে লরেল অ্যান্ড হার্ডি ওয়্যার ইন দেয়ার লেট থার্টিস ওয়েন দে মেট। যখন তাদের দেখা হয়েছিল তারা তখন 30-এর শেষের দিকে রয়েছে, ঠিক আছে? মানে ধরো 39 এরকম সময়। দেয়ার ফার্স্ট ফিল্ম টুগেদার কি হবে? ওয়াজ হবে, তাই তো? Was. ইয়েস, তাদের প্রথম একত্রিত ফিল্ম ছিল পুটিং প্যান্টস অন ফিলিপ। ইট ওয়াজ কি বলো? এই 1927 এর It জন্য was আমরা কি published in সেন্টেন্স? 1927. হ্যাঁ, ফিল্মটা রিলিজড হয়, পাবলিশড হয় না, ওই জন্য জিজ্ঞাসা করেছি তো। ইট ওয়াজ রিলিজড। ফিল্মস আর রিলিজড, তাই তো? ফিল্ম রিলিজ হয় না, বলে রিলিজ ডেট। ইয়েস আর নো? পাবলিশড হয় না, বুক পাবলিশ হয়, ওই জন্য আমি বলে জিজ্ঞাসা করেছি তোমাদের। এইগুলো আমি যখন ধরবো, আই হ্যাভ সাম ইন্টেনশন টু হেল্প ইউ দেয়ার। তাহলে কি হবে না, দে আর ফার্স্ট টুগেদার acted film was Putting Pants on Philip, that was released in 1927, right? Yes, sir. Yes, sir. এরপরে হবে they were funny. Yes, sir. They were funny. They were funny. তোমরা দু ভাই বোন তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অফ করে দাও। তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চাপা দিয়ে দিচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ড is actually destroying your own images over there. Remove your background. ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দাও। ব্যাকগ্রাউন্ড একমাত্র তারা ইউজ করতে পারবে যারা মোবাইল থেকে ক্লাস করছো
আর তা নাহলে যারা কম্পিউটারে ওয়েব ক্যাম ইউজ করছো তাদের ক্ষেত্রে এই ফ্যাসিলিটি আছে, বা যাদের ক্যামেরা হাই কোয়ালিটির ক্যামেরা তারাই একমাত্র পারবে, বাকিদের ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে অসুবিধা হবে, ঠিক আছে, চাপা পড়ে যাবে তোমাদের মুখগুলো। আচ্ছা, দে ওয়ার ফানি বিকজ দে ওয়ার সো ডিফারেন্ট, তারা ফানি ছিল কারণ তারা আলাদা ছিল, সবার থেকে আলাদা। এবার কি বলছে, লরেল কি হবে, লরেল ওয়াজ স্মল অ্যান্ড থিন। এই যে একটু আগে দেখলাম না, এই যে লরেল, এটা হচ্ছে লরেল, এটা হচ্ছে লরেল, এই না এইটা হচ্ছে লরেল, এই যে যার উপর হাত রেখেছি দেখতে পাচ্ছ, এ দেখো Yes, sir. রোগা আর ছোট ছিল, সাইজে ছোট, মানে এর থেকে ছোট সব দিক থেকে, মাথাতেও ছোট, কলেবরেও ছোট, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এবার এরকম থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই, যার যেরকম ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট সেরকম থাকবে, কোনো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, ডোন্ট ওয়ারি। কিন্তু স্টুডিওতে কেউ নেই, তাই না, যে যেখানে আছো সেখান থেকেই ক্লাস করবে। আমিও দেখো আমার যেরকম ব্যাকগ্রাউন্ড বাড়ি সেরকম করে দিয়েছি। তাহলে কি হলো না, লরেল ওয়াজ স্মল অ্যান্ড থিন। মনিতা, টার্ন অফ ইউর মাইক্রোফোন অফ করে দাও বাবা, ইকো আসছে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, হার্ডি ওয়াজ বিগ। আচ্ছা, এই কনসেপ্টটা একটু ভালো করে বুঝে নাও, স্মল আর বিগ, স্মল আর বিগ এর মধ্যে কনসেপ্ট কি, কে বলতে পারবে, বলো, স্মল আর বিগ কি কনসেপ্ট, জানো এটা? এই কনসেপ্টটা ভালো করে জেনে নিতে হবে। দেখো, টল আর শর্ট হয় আমরা যখন কারো আকৃতি নিয়ে বলি, কারণ তোমরা যখন ডেসক্রাইব করবে, ইফ ইউ ট্রাই টু ডেসক্রাইব সামবডি, ইউ হ্যাভ টু নো দিস ডিফারেন্সেস, ওকে, দিস আর অল অ্যাডজেক্টিভস। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, দেখো, স্মল মানে হচ্ছে আয়তনে ছোট, আর বিগ মানে আয়তনে বড়। যখন কোনো মানুষ লম্বাতেও বড় হয়, চওড়াতেও বড় হয়, বুঝতে পেরেছো? তো যখন মোটা হয় এবং যখন লম্বা হয় তখন তাকে আমরা বলবো বিগ, বুঝতে পেরেছো? কারণ যদি তুমি Yes, Yes, sir. sir. টল বলো তাহলে সে শুধু লম্বায় বড়, লম্বা, বেশি লম্বা, ঠিক আছে? আর শর্ট মানে হচ্ছে লম্বায় খাটো, ও শুধু হাইটটা মেজার করা হচ্ছে। কিন্তু যখন বলবে স্মল আর বিগ, বিগ মানে লম্বাতেও বেশ লম্বা চওড়া, আর আয়তনেও মোটা সোটা, বুঝতে পেরেছো? এই যেমন একে দেখো, হাডিকে দেখো, Yes, বুঝতে sir. পারবে, হাডিকে দেখে কি মনে হচ্ছে, বেশ লম্বা, এবং দেখো চওড়া, দেখো মাথা দেখেছো তো, আর এ দেখো এ লম্বাতেও ছোট আর গায়ের মাংসতেও ছোট, তাই তো, হ্যাঁ কি না, ইয়েস অর নো? Yes, sir. অর্থাৎ এ রোগা এবং বেটে, Yes, তাকে sir. আমরা বলবো স্মল, Yes, sir. এক কথায় বলবো স্মল, ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো, কনসেপ্ট ক্লিয়ার? Yes, অর্থাৎ sir. এ Yes, রোগা sir. এবং বেটে যখন দুটো একসাথে বলবো তখন আমরা উল্লেখ করব স্মল, আর এ হচ্ছে লম্বা এবং মোটা, তখন আমরা বলবো বিগ, বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এটা মনে রাখবে, হ্যাঁ, কারণ দেখো, থিন মানে হচ্ছে শুধু পাতলা, আর ফ্যাট মানে হচ্ছে মোটা, কিন্তু যখন এইগুলো দিয়ে দুটোই বলা যাচ্ছে না, একটা করে বলছি, কিন্তু যখন আমরা স্মল আর বিগ বলবো তখন দুটোকেই অ্যাড্রেস করতে পারবো, বোঝা গেছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, ভেরি গুড, মনে রাখবো বাবা, হ্যাঁ? তোমাদের সবার থেকে এগিয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, ওয়াজ বিগ অ্যান্ড ফ্যাট দেয়ার মোস্ট ফেমাস ফিল্মস, কি হবে, Where? ওয়্যার হবে, আর হবে। কারণ দুটো আছে, যে ফিল্মস বলেছে প্লুরাল, ওয়্যার হবে তিস্তা, বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে দেয়ার মোস্ট ফেমাস ফিল্মস ওয়্যার ওয়ে আউট ওয়েস্ট অ্যান্ড ব্লকহেডস। তিথি, শুনতে পাচ্ছ কথা আমার? Yes, sir. হ্যাঁ, সবাই ঠিকঠাক করে ফলো করবে, হ্যাঁ? তাহলে ওয়ে আউট ওয়েস্ট ওয়াজ রিলিজড ইন 1937 অ্যান্ড ব্লকহেডস, এটা একটাই ফিল্মের নাম, ওয়াজ রিলিজড ইন 1930, এটা পর 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 বেরিয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, দে, Sir. হ্যাঁ, না, ওয়্যার হবে না বাবা, কি হবে, ওয়্যার কোড, আচ্ছা দেখো, ওয়্যার They করছি, wearing. ওয়্যার করলে মানে দাঁড়াবে না, কারণটা দেখো, বলছে দে ওয়্যার ইন এনি সিরিয়াস ফিল্মস অনলি কমেডিজ, তাহলে ওয়্যারেন্ট করতে হবে যে Wearing. তারা কোনো সিরিয়াস ফিল্মে কখনো অভিনয় করেনি, ওকে, দে ওয়ারেন্ট ইন এনি সিরিয়াস ফিল্মস, তারা কখনোই কোনো সিরিয়াস ফিল্মে অভিনয় করেনি, অনলি কমেডিজ, কৌতুক যে সমস্ত ফিল্ম যেখানে আনন্দ আছে, হাসি ঠাট্টা আছে, সেরকম মুভিতেই তারা অভিনয় করেছে। তাহলে কি করবো আমরা, দে ওয়ারেন্ট হবে, বুঝতে পেরেছো কারণটা?
Yes, sir. হ্যাঁ, দুম আচ্ছা। করে গ্রামারের রুল অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিন্তু হবে না বাবা, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা কিন্তু ফ্রম ওকে হবে, স্যার। FORM হবে এটা। তো যদি ওয়ার্কশিট প্রিন্ট আউট করে থাকো ঠিক করে নেবে। তাহলে টোটালটা কি দাঁড়াচ্ছে চলো আমরা একবার পড়ে নিই। কে পড়বে হাত তোলো, যে প্রথম হাত তুলবে তাকে পড়তে দেবো। আচ্ছা, সুচরিতা কর্মকার প্রথম হাত তুলেছে। সুচরিতা পড়ো দেখি, চলো। Stan Laurel and Oliver Hardy were two of the most popular film comedians of all time. They were born in 1890 and 1892 respectively. হুম, Stan Laurel's real name was Arthur Jefferson. হুম, He was from England. Oliver Hardy wasn't English. He was from Georgia, USA. না, জর্জিয়া। You should pronounce this as Georgia, GORGIA, জর্জিয়া ইউএসএ, হয়েছে? Okay, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এইটুকু পড়েছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বর্ণিতা পড়ো এখান থেকে, চলো। যারা নতুন জয়েন করছে তাদের একটু দায়িত্ব দেবো। চলো বর্ণিতা পড়ো। বর্ণিতা, স্টার্ট রিডিং, টার্ন অন দ্য ক্যামেরা এন্ড স্টার্ট রিডিং। ক্যামেরা অন করে ফেলো, করে পড়ো বাবু, চলো দেখি কেমন পড়তে পারো। পড়ো, দেখো এখানে মার্ক করেছি, এখান থেকে পড়বে, এখান থেকে। হ্যাঁ, বলো। Laurel and Hardy were in their late 30s। 30s, হুম, 30s when they meet. না, মিট নেই, মেট আছে, দেখো এমিটি মেট। Okay, পাস্ট sir. টেন্স হবে, সব পাস্ট টেন্সে হচ্ছে তো। মিটের পাস্ট টেন্স হচ্ছে মেট বাবা, হ্যাঁ। Okay, sir. হ্যাঁ, Their first film হ্যাঁ together. বাবা, ফিল্ম নয়, ফিল্ম। কি উচ্চারণ করবো আমরা? Film. হ্যাঁ, ফিল্ম। আর একবার বলো, চলো, ফিল্ম। Their first film together different. না, ডিফারেন্ট কোথায় চলে যাচ্ছে? টুগেদার ওয়াজ হবে এইখানে। Was হ্যাঁ, put, পুটিং putting pans of অন। on flip 1927. আচ্ছা, They were funny because they were so different. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তুমি একটু রিডিং পড়বে বাবা, হ্যাঁ। Okay, তোমার sir. রিডিং পড়তে অসুবিধা হচ্ছে তোমার এজে, কিন্তু রিডিং খুব সুন্দর করে পড়তে শিখতে হবে, ওকে। তবে Okay, তুমি sir. ইংলিশ পারে স্টুডেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ কি না? তুমি একজন Yes, sir. চ্যাম্পিয়ন, তো ইউ হ্যাভ টু রিড আ লট। তোমাদের রিডিং সেশন করাবো এরপরে। আচ্ছা, এরপরে তিস্তা পড়বে। তিস্তা, Yes, sir. এখান থেকে পড়ো, এই যে ব্র্যাকেট থেকে পড়ো, চলো এখান থেকে তুমি পড়বে। Lionel was হ্যাঁ, চলো। small and এটা কি পড়লে? Lionel was এই, small and ঠিক করে পড়ো, এটা কি আছে? এতক্ষণ কি বলছিলাম? লরেল। কি বলবো আমরা? Laurel. লরেল। ঠিক করে উচ্চারণ করো, Laurel. লরেল। বলো। এ নাও দেখো, আমি লিখে দিচ্ছি কি উচ্চারণ হবে, দেখে দেখে পড়ো এটা। কি লিখলাম? Laurel. হ্যাঁ, লরেল। বলো, তারপর পড়ো, চলো আবার পড়ো, এখান থেকে প্রথম থেকে পড়ো, চলো আবার। Laurel. লয়ের উপর জোর দাও, তাহলে হবে। যার যা সমস্যা আছে। Laurel হ্যাঁ, was small and thin. হ্যাঁ, Hardy was big and fat. হুম, Their most famous films are Webbed West 1937 and সেটা খুব সহজ, আলাদা আলাদা করে পড়ো। BLOC কে কি হবে? Lockharts. না, ব্লক। লক না, বিটা উচ্চারণ করতে ব্লক। ব্লক হেডস, HEADS হচ্ছে হেডস। Sir, ব্লক হেডস। বলো। sir, হ্যাঁ, কি বলছো? কে বলছো? sir, নাম বলো। sir, I. হ্যাঁ, বলো। Sir, Tistadi said 1900. হ্যাঁ, ঠিক আছে, 1937, 1937। ঠিকই তো আছে, No, sir, 1900। 1937. হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, ও বলেছে 1900, দ্যাটস ওকে, চলো।
ভুল কিছু বলেনি বাবু। আমরা আমরা 2026 কে কি বলবো? 2026. আমরা বলছি না 2025 2026 বলছি তো? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে বাবু তুমি ভুল বলেছো, এটা 1900 কি করে হবে? হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, 1937 ঠিকই আছে, 1937। ঠিক আছে, তুমি এটা যদি 1937 বলো শুনতে বেশি ভালো লাগবে, তাই তো? Okay, sir. এটাই তুমি বলছো তো মেঘবর্ণা? Yes, Sir. হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি এটা 1937 বলবে, এটা 1938 বলবে, হ্যাঁ তাহলে শুনতে Okay, ভালো। sir. আমরা যেমন কি বলছি 2026 বলছি, 2025 2026 এরকম যখন বলছি এটা শুনতে ভালো লাগছে। তুমি এটা ভুল বলনি, দ্যাট ওয়াজ কারেক্ট, কিন্তু আমাদের শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে 1937 1938, তাই তো? হ্যাঁ কি না? ওই জন্য বলছে। Yes, চলো sir. ঠিক আছে, তুমি বলো এইটা উচ্চারণ করো ঠিক করে, কি উচ্চারণ হবে? Blockheads. হ্যাঁ ব্লকহেডস। তাহলে এই লাইনটা আবার পড়ো, চলো আবার এখান থেকে বলো, এইখান থেকে বলো, তাড়াতাড়ি বলো, চলো। Okay, sir. হুম। Their তুমি most একটুখানি ক্যামেরাটা অন করে famous. বলো, তুমি একটু ক্যামেরাটা অন করে বলো, তাহলে তোমার সাহস বেশি হবে, আমাকে দেখতে পেলে তোমার সাহস বাড়বে। টার্ন অন দ্য ক্যামেরা, ক্যামেরা অন করেই পড়ো, তোমার ক্যামেরা তো অন করা থাকবে, Okay, sir. অসুবিধা নেই। হ্যাঁ চলো পড়ো এবার। Their most famous films are Way Out West 1937 হ্যাঁ and Blockheads 1938. হুম। They are ওয়ারেন্ট। not হ্যাঁ ওকে ছাড়ো, দে in ওয়ার নট, ঠিক any আছে। হ্যাঁ বলো, দে ওয়ার নট। serious films, হ্যাঁ only সেটা ভালো করে পড়ো, কি আছে? কমেডিস, কমেডিস। comedies, হ্যাঁ আর এইটা উচ্চারণ হচ্ছে সিরিয়াস। serious film. হ্যাঁ ফিল্মস, অনলি কমেডিস হয়েছে। তাহলে Yes, sir. তোমাদের দেখো রিডিং এ যাদের যাদের সমস্যা আছে তাদেরকে রিডিং পড়তে হবে, হ্যাঁ রিডিং না পড়লে পরে এই সমস্যা মিটবে না, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু রিড আ লট, যতটা পারবে রিডিং। এখানে ছোট আছে, আরো রিডিং পড়বে, বিভিন্ন কনটেক্সট রিডিং পড়ার Okay, চেষ্টা sir. করবে, কারণ রিডিং মিনস প্যাসিভ স্পিকিং। যখন আমরা রিডিং পড়ছি তখন কি আমরা মুখে বলছি তো জিনিসটা, উচ্চারণটা ঠিক হয় রিডিং পড়লে, বুঝতে পেরেছো? প্রোনাউন্সিয়েশন স্কিল বেটার হয়। আচ্ছা চলো আসো, তাহলে বোঝা গেছে তো পুরো কনসেপ্ট আমাদের কাছে ক্লিয়ার অ্যাবাউট লরেল এন্ড হার্ডি? ইজ yes, দিস sir. কনসেপ্ট sir. ক্লিয়ার টু আস? ওকে ভেরি গুড। যারা যারা ক্যামেরা অন করবে তাদেরকে স্পট করবে, যারা যারা ক্যামেরা অন করবে তাদেরকে স্পট করছে, এখানে দেখো তাদেরকেই দেখাচ্ছে। সবাই ক্যামেরা অন রাখো। হ্যাঁ দেখো যখনই ক্যামেরা অন করছে দেখো তোমাদের স্পট করছে, মানে গুগল মিটের এটা একটা সিস্টেম, ক্যামেরা অন থাকলেও স্পট করে তাদেরকে। আচ্ছা তোমরা হাত হাত ডাউন করে নাও, তোমরা দু ভাই বোন হাত ডাউন করে নাও, লোয়ার ইউর হ্যান্ডস। হ্যাঁ ঠিক আছে ভেরি গুড, কিন্তু ক্যামেরা অন রাখো। চলো আচ্ছা দেখো, তাহলে এবারে আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস কিন্তু আমরা করতে চলেছি। কি করছি সেটা হচ্ছে ইউজ দ্য টেক্সট টু হেল্প ইউ রাইট কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য আনসার্স। যেটা আমরা করি আমাদের ক্লাসের স্পেশালিটি কি, আমরা একাডেমিক সেশন স্কুলের থেকে একটু অন্য কিছু করি তো, হ্যাঁ কিনা? এখানে Yes, sir. Yes, একদম। sir. দেখো স্কুলে কি দেয়া থাকে, প্রশ্ন দেয়া থাকে, উত্তর করতে বলে, কিন্তু রিয়েল লাইফে গিয়ে উত্তরটা তোমার জানা আছে, প্রশ্ন করতে হবে, তাই না? তবে তো কমিউনিকেশন করতে পারবে আর একজনের সাথে। কনভারসেশন করার জন্য ইউ হ্যাভ টু Yes, sir. আস্ক কোয়েশ্চেন্স। কে কি করছে সেটা জানতে চাইলে তাকে প্রশ্ন করতে হবে, তাই জন্য আমরা কোয়েশ্চেন করা শিখবো। তাহলে দেখো এইখানে অলরেডি দেখো উত্তর দেয়া আছে, এই দেখো দিয়ে দিয়েছে। উত্তর বলছে ইন 1890 অ্যান্ড 1892 রেসপেক্টিভলি। এই আনসার আমাদের দিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন কি হতে পারে বলো? Sir, may I? হ্যাঁ বলো। May I? সবাইকে চান্স দেবো, সবার উত্তর শুনবো, চলো বলো। In which year were Stan Laurel and Oliver Hardy born? হ্যাঁ ঠিক আনসার দিয়েছে তো, হ্যাঁ কি না? আনসার ঠিক আছে না ভুল আছে? Yes, sir.
আনসার ঠিক আছে Yes, একদম। sir. ইন হুইচ ইয়ার ওয়্যার তারপরে ওদের দুজনের নাম বর্ন। আর কিভাবে বলতে পারি আমরা? written different. হ্যাঁ বলো, টেল মি ইওর আনসার। তুমি হোয়েন দিয়ে করেছো? When were Laurel and Hardy born? একদম ঠিক, দুভাবেই করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে ইন স্যার হুইচ ইয়ারে যা, হোয়েনও Yes, তাই। বলো বর্ণিতা বলো। আমি আলাদা করছি হোয়েন দে ওয়ার ব্রন না বাবা, হোয়েন দেবার বর্ন কি করে হবে, হচ্ছে না। চলো তাহলে আমরা শিখবো। ভুল হয়েছে, ভুল করলে আমরা ঠিক করব। চলো দেখো এবার, তুমি প্রথমে দিয়েছো হোয়েন, এইটা একদম ঠিক আছে। ডব্লিউএইচ কে আগে জায়গা দিতে হবে, ঠিক আছে, কারণ ডব্লিউএইচ হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, একে প্রথমে ছেড়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। এর পরে কে আসবে কোশ্চেন করার জন্য? কোশ্চেন করার নিয়ম কি বলো? কোশ্চেন করার নিয়ম কি বর্ণিতা? কোশ্চেন করার নিয়ম কি? কোশ্চেন করার নিয়ম হচ্ছে ভার্বটাকে আগে দিতে হয়। কোনটাকে আগে দিতে হয়? ভার্বটাকে হ্যাঁ, উত্তর আর প্রশ্নের মধ্যে তফাৎ কি? উত্তর আর প্রশ্নের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যখন আমরা উত্তর দিই তখন ভার্বটা থাকে সাবজেক্টের পরে, যখন আমরা আনসার দিই তখন সাবজেক্টটা প্রথমে থাকে, তারপরে থাকে ভার্ব, তাই তো? ইয়েস স্যার আর তারপরে থাকে এক্সটেনশন, মানে অন্যান্য যা কথাবার্তা সেগুলো সব থাকবে, এবং লাস্টে গিয়ে একটা ফুল স্টপ দিতে হয়। এটা নিয়ম আমাদের সাধারণভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের, এটাই নিয়ম। কিন্তু যখন প্রশ্ন করব তখন ঠিক নিয়মটা একটু চেঞ্জ হবে। সেটা কি করতে হবে? তখন এই ভার্বটা চলে আসবে সাবজেক্টের আগে, বুঝেছো? তার মানে ওর প্যাটার্ন হচ্ছে প্রথমে দিতে হবে ভার্ব, তারপর থাকবে সাবজেক্ট, তারপর থাকবে এক্সটেনশন। কখন না, যখন সিম্পল টেন্সে যখন হচ্ছে। কিন্তু যদি কমপ্লিকেটেড থাকে, ধরো কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, পারফেক্ট টেন্স আছে, তখন কি একাধিক ভার্ব থাকে না? একাধিক ভার্ব থাকে, তাহলে তখনও নিয়ম হচ্ছে প্রথমে এই যে ভার্বটা আসবে সেটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব, প্রথমে দিতে হবে হেল্পিং ভার্ব, আগে তোমার সাহায্যকারী ক্রিয়া। হ্যাঁ, হেল্পিং ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব একই, ঠিক আছে। যে সাহায্য করবে তোমার পার্টনারকে আগে এগিয়ে দেবে, গুলি খেলেও আগে খাবে, ঠিক আছে। তুই পেছনে লুকিয়ে থাকবে, বুঝতে পেরেছো? তুমি হচ্ছে মেন ভার্ব। তাহলে পার্টনারকে আগে এগিয়ে দিচ্ছ, তো পার্টনার তো হেল্প করতে এসেছে নাকি? Yes, sir. পার্টনারের কাজ কি? হেল্প করা, পার্টনারকে সামনে ঠেলে দেবে, যা তুই আগে যা, তাহলে মনে থাকবে। এরকম গল্পের ছলে শিখলে আমাদের মনে থাকবে। তাহলে তোমার যে হেল্পার, হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, তাকে সামনে এগিয়ে দেবে, তারপরে তুমি বেরোবে, তুমি সাবজেক্ট, তারপরে তুমি বেরোচ্ছ। এরপরে তোমার ভার্বটা আসবে, মানে মেন ভার্ব, যেটা মেন ভার্ব, যেটা দিয়ে মেন কাজটা হবে সেইটা আসবে, ঠিক আছে। তারপরে আসবে এক্সটেনশন, তারপরে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিতে হবে। আচ্ছা, এই হেল্পিং ভার্বের আগেও যদি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকে সে সামনে চলে আসবে, বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেছে? এই হচ্ছে টোটাল স্ট্রাকচার, মনে থাকবে। এই হচ্ছে স্ট্রাকচার। তাহলে তোমার এখানে কি ডব্লিউএইচ পেয়ে গেছো, এই যে ডব্লিউএইচ। এরপর এইখানে যখন বি ভার্ব থাকে তখন একটাই ভার্ব থাকে, তাহলে তোমার কি, তোমার মেন ভার্বটাকে আগে দিতে হবে তো। ইয়েস স্যার মেনটাকে আগে করে দেবো। এখানে মেন ভার্ব কি, ওয়্যারটা হচ্ছে মেন ভার্ব, তাহলে ওয়েন, এবার আমরা দেবো ওয়্যার। এবার সাবজেক্ট কি, সাবজেক্ট হচ্ছে এই লরেল আর হার্ডি, দুজন সাবজেক্ট। তো আমরা এদেরকে একসাথে দে বলতে পারি, তাই তো? উই ক্যান কল দিস টু সাবজেক্টস দে। তাহলে আমরা দে নিয়ে নিই, আমরা অতটা লিখবো না, আমরা দে নেবো, কারণ অলরেডি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই জন্য আমরা দেটা নিতে পারি। তাহলে ওয়েন ওয়্যার দে, তাই তো? Yes, নিলাম, এই দেটা হচ্ছে Yes, সাবজেক্ট, sir. দেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এরপরে তুমি এক্সটেনশন কি আছে, বর্নটা হচ্ছে এক্সটেনশন, দিয়ে দাও সিও আর এন। এবার অবশ্যই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিতে হবে, নাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে when were they born। এবার বুঝতে পেরেছো বর্ণিতা? বাকি Yes, sir. যাদের যাদের কনফিউশন ছিল সবাই বুঝতে পেরেছো তো? Yes, sir. ওকে, ইয়েস এই স্ট্রাকচার মনে রাখবে। এই স্ট্রাকচার একটু রপ্ত করে নিলে তাহলে আর তখন এত লিখে লিখে করা দরকার নেই, মনে মনেই হয়ে যাবে। আগে ছোটবেলা যখন ছিল তখন কি করতে, তখন 5 টাকা আর 10 টাকা গাঁট গুনতে, মনে পড়ছে? কেউ 10 টাকা দিত, কেউ 5 টাকা দিত, তুমি কি করে গাঁট গুনতে, তাই তো? আমরা এরকম করে গুনতাম না, 10, 1, 11,
12, 13, 14, 15 এরকম করে মনে রাখতাম। কিন্তু এখন কি আর এই প্রসেসটা লাগছে? এখন 10 আর 5 দিলে অনায়াসে মুখে মুখে বলতে পারবে 15 টাকা। Yes, sir. কেউ যদি বলে 10 আর 15 মুখে মুখে বলতে পারবে 25। তাহলে কি স্টেপ আপ হয়েছে, উন্নতি হয়েছে, ব্রেন বেশি কাজ করছে এবার। এটাও ঠিক তাই, একবার ব্রেনের মধ্যে নিয়ে নাও, তারপরে দেখবে তোমার আর এত ভাবতে লাগবে না। বুঝতে পেরেছো? এটা হয়ে যাবে, কোনো চাপ নেই। তুমি আমাদের ক্লাসরুমে যখন এসেছো, শোভন কাপড়ির কাছে যখন এসেছো, তুমি শিখেই বাড়ি যাবে। কি যাবে তো নাকি? Yes, sir. একদম। তাহলে কি Yes, হলো? sir. when were they born, এটা কিন্তু নিয়ম। আচ্ছা তাহলে শোনো, ওকে আর একটা প্রশ্ন করি, ও যেহেতু ভুল করেছে ওকে আর একটা প্রশ্ন করি। Sir, চলো, হ্যাঁ বলো, কে বলছো? sir, am I clearly audible to you? Yes, you are clearly audible. Let me know your name please. I am Mekparna. Okay, Mekpanna, tell me your query. বলো, তোমার প্রশ্ন বলো। স্যার তখন আমি একটা কোশ্চেন করেছিলাম। আচ্ছা বলো, কোশ্চেনটা বলো, শুনতে পাইনি আমি, বলো। ওই হোয়েনের ওইটাই বলেছিলাম। হ্যাঁ, হোয়েনটা তুমি হোয়েন করেছো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো হোয়েন করলেও হবে, ইন হুইচ ইয়ার করলেও হবে, একই, দুটো একই, সেম। হোয়েন করলেও যা, তুমি যদি ইন হুইচ এইটুকু লিখে ছেড়ে দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, ওর সাথে ইয়ার দিতে হবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। তাহলে কোনটা সোজা মনে রাখা, ইন হুইচ ইয়ার মনে রাখা সোজা না হোয়েনটা মনে রাখা? স্যার হোয়েন। হোয়েনটা মনে রাখা। দুটোই মনে রাখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। যার পক্ষে সোজা সে সেটা, দুটোই ঠিক আছে, কোনো ভুল নেই, এখানে কোনো ভুল নেই, এটা একদম ঠিক আছে। ইন হুইচ ইয়ার ওয়ার দে বর্ন, একদম সেম। এই দের জায়গায় আমরা লরেল অ্যান্ড হার্ডি করতে পারি, তাহলেও হবে, একই, সেম, অল দ্য আনসারস উইল বি সেম। আচ্ছা 2 নম্বরটা চলো, এই বলো বর্ণিতা, 2 নম্বরের আনসার দিয়েছে আর্থার জেফারসন। ওয়াজ ওয়্যার দিয়ে করতে বলেছে। হ্যাঁ বাবা, তাই তো করতে হবে, ঠিক বলেছো তুমি। স্যার তাহলে ইন হুইচ ইয়ার হবে না তো? কেন হবে না? হবে তো, তোমার ভার্ব তো এইখানে ব্যবহার হবে বাবা। ও তো ডব্লিউএইচ চলে গেছে, ইন হুইচ ইয়ার ডব্লিউএইচ, ওটা একটু বড় ট্রেন গাড়ি, 3-4টে কামরা আছে ওর, তাই তো? হবে তো অবশ্যই। তোমার ভার্ব তো ওয়াস ওয়্যার, বুঝতে পেরেছো? ছোট বাচ্চু, বোঝা গেছে তোমার? হ্যাঁ, ও হচ্ছে সব থেকে ছোট, কিন্তু ও খুব কিউরিয়াস। ভেরি ওয়েল ডান, কিউরিয়াসিটি ইজ দ্য থিং। জানার ইচ্ছা থাকলে তো জানতে হবে, ভেরি ওয়েল ডান। ওর কিন্তু কোয়ারি গুলো খুব ভালো। চলো, ওকে দেখে মনে হয় ও ছোট। এই বলো, তুমি বলো বর্ণিতা, আর্থার জেফারসন উত্তর দিয়েছে, প্রশ্ন কি হবে? What was the হ্যাঁ Stan Laurel's real name? হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছো, হাততালি দাও সবার জন্য একবার, একদম ঠিক বলেছে এবারও, একদম পারফেক্ট বলেছে, ভেরি গুড, এই তো শিখে গেছো। তাহলে হোয়াট ওয়াজ স্ট্যান লরেলস রিয়েল নেম, Real. একদম ঠিক। বা যদি কেউ এটা ঘুরিয়ে বলে হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল নেম অফ স্ট্যান লরেল, তাহলেও হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ করেছো সেরকম? একদম, ওটাও ঠিক। এই তো চ্যাম্পিয়ন্সরা একদম, ইউ আর অল মাস্টার্স অফ ইংলিশ নাও, ভেরি গুড। তাহলে উত্তর একদম ঠিক আছে, উত্তর আর লিখে সময় নষ্ট করছি না, পড়তে চলে এসো। সবার আনসার মিলে গেছে তো, নাকি উত্তর লিখবো এখানে? Yes, sir. It is matched. ওকে, লেখার দরকার নেই। No, sir. No, sir. ওকে, No need. থ্যাংক ইউ। এবার বলছে ইংল্যান্ড, সুত্রী আনসার দাও, ইংল্যান্ড। সুত্রী, টার্ন অন দ্য ক্যামেরা এন্ড টেল মি দ্য আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন। হোয়াট ইজ ইউর কোয়েশ্চেন, হোয়াট হ্যাভ ইউ ফর্ম, টেল মি, টার্ন অন দ্য ক্যামেরা এন্ড টেল মি কনফিডেন্টলি। যারা যারা উত্তর দেবে ক্যামেরা টার্ন অন করে উত্তর দেবে। চলো সুত্রী, টার্ন অন দ্য ক্যামেরা এন্ড লেট মি হ্যাভ ইউর আনসার অফ দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন। বলো, এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন চাই। বলো। Where do you live? হোয়ার ডু ইউ লিভ, কাকে প্রশ্ন করছো? আমাকে প্রশ্ন করছো? No, sir. সো তাহলে কি করে হবে? ইংল্যান্ডের উত্তরের এগেনস্টের প্রশ্নটা কি হবে বলো? বলো বলো বলো। Where uh, where did they live?
ওয়্যার ডিড দে লিভ হবে? তার উত্তর ইংল্যান্ড হবে আদৌ? আচ্ছা তুমি একটু ভাবো, তোমাকে আমি Sir, আবার may পড়ে I? নিচ্ছি। হ্যাঁ বলো, বলো। Where is Stan Laurel from? ইজ হবে না, তাহলে ওয়াজ করতে হবে, কারণ সব পাস্ট টেন্সে আছে তো। Sir, পাস্ট may I? টেন্সে করবে। হ্যাঁ বলো, সবাই বলো। Was Oliver from England? না, তা কেন হবে? উত্তর তো দিয়েছি ইংল্যান্ড। তুমি যেটা Sir, বললে may ওটা, I? তুমি যেটা বললে ওটা হচ্ছে, Sir, দাঁড়াও থামো, হ্যাঁ বলো। ওর আগে যেটা ভুল হচ্ছে ঠিক করে দিই ওকে। দেখো বর্ণিতা, তুমি যে উত্তরটা দিলে, তোমার যে প্রশ্নটা ওটা হচ্ছে ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন করেছো। where was Oliver from? হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আনসার, ঠিক ওইটাই প্রশ্ন হবে। ওটাই সবাই করেছো তো? Yes, sir. হ্যাঁ এইটা তোমার সবসময় মাথায় একটা কথা মনে রাখবে, কোশ্চেন দু রকম হয়। একটা হচ্ছে ইয়েস নো টাইপ হয়। ইয়েস নো টাইপ যখন হবে তখন আমরা ওই সামনে ওয়্যার দিয়ে, হ্যাঁ, ডু দিয়ে, ডিড দিয়ে, অর্থাৎ হেল্পিং ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করতে পারবো। তার উত্তর হবে ইয়েস বা না, নো। আর এইখানে তোমাকে উত্তরটা যখন দিয়েছে তাহলে ডব্লিউএইচ দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সেখানে আর ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন না, এটা ডব্লিউএইচ কোশ্চেন। তাহলে ওয়্যার ওয়াজ, এটা কি হবে? Where was Oliver from? হ্যাঁ অলিভার ফ্রম, অলিভার হবে কি? Sir, no. Oliver, no. একটু ভুল হচ্ছে বাবু, অলিভার তো হার্ডির নাম। হার্ডি ওয়াজ নট ফ্রম ইংল্যান্ড। বলো, Sir, ওই it জন্য will জিজ্ঞেস। be Laurel. হ্যাঁ লরেল, Stan Laurel. হ্যাঁ স্ট্যান লরেল ফ্রম, এটা হবে। চলো আমরা লরেলের জন্য এল দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, ওয়্যার ওয়াজ এল ফ্রম। হ্যাঁ বলো। বলছি আমি এটা করেছি হোয়ার ডিড স্ট্যান লরেল ফর্ম না, ফ্রম। ডিড কেন পড়েছো তুমি? ডিড কি আদৌ হবে? ডিড হবে না, এটা ওয়াজ ওয়্যার দিয়ে করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? ডিড দিলে ভুল হবে, ওয়্যার ডিড ফ্রম হয় না তো, ডিড দিলে কাম ফ্রম করতে হবে। সেদিনকে বলে দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে? ইয়েস স্যার। সেদিনকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম না? ডিড, এটা যদি তুমি ডিড দিয়ে করতে চাও তাহলে তোমার প্রশ্নটা হবে এইটা, দেখে নাও। ওয়্যার তুমি ধরো ডিডটা দিচ্ছ, ঠিক আছে চলো। তাহলে ডিড অ্যাকচুয়ালি কার সাথে যায়? ডিড যে অ্যাকশন ভার্বের সাথে। তাহলে অ্যাকশন ভার্ব কি? এই ওয়াজ ওয়্যার তো অ্যাকশন ভার্ব নয়, ওর অ্যাকশন হচ্ছে কাম, এইটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব। ওইটাকে নিয়ে আসতে হবে। তুমি অনেক দূর থেকে টানছো তাকে, সে শীতে লেপ ফেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তুমি তাকে টানছো, ঠিক আছে, টেনেছো যখন, নিয়ে আসা যাক, মাঠে নামিয়ে দেওয়া যাক তাকে। তাহলে ওয়্যার ডিড, এবার লরেলের জন্য আমরা এল লিখছি, এবার এই কামটা দিতে হবে, বুঝেছো? কাম ফ্রম, তাহলে এইটার উত্তর হবে ইংল্যান্ড। ওকে, শি কেম ফ্রম, সরি হি কেম ফ্রম ইংল্যান্ড, বুঝেছো? মাথা Yes, ঢুকেছে sir. সমিলি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, কামকে তুমি একটু সরি বলে দাও, বেচারি ঘুমাচ্ছিল। সে সরি টু কাম, কামকে সরি বলে দাও, তুমি তো ভুল করেছিলে তাছাড়াও। আচ্ছা চলো 4 নম্বর কি হবে? আচ্ছা এবার লক্ষ্য করে দেখো, এবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, এইখানে উত্তর দিচ্ছে নো, মানে এর প্রশ্ন হবে ইয়েস নো টাইপ। আনসার দেখে Sir, প্রশ্ন may I? করতে হবে না, একটা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবো। এটা তিথি হালদারকে জিজ্ঞাসা করবো। তিথি বলো দেখি। সবাইকে চার্জ আপ রাখতে হবে, নাহলে ঘুমিয়ে পড়বে বাচ্চারা, এমনি শীতকাল তো। তিথি হালদার আছো ক্লাসে? তিথি আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. বলো, তোমার ক্যামেরা অন করে বলো। সুন্দরবনের বাঘিনী হচ্ছে তিথি, বলো। কি হবে বলো, উত্তর বলো। বলছে 4 নম্বরটা বলছে নো হি ওয়াজন্ট, হি ওয়াজ আমেরিকান। তাহলে এর প্রশ্নটা কি করবে বলো? উত্তর তো দেয়া আছে, প্রশ্নটা কি করেছো বলো? করতে হবে তো, এগুলো শিখতে হবে তো, না শিখলে তো পেছিয়ে পড়বো আমরা, বলো। কি হলো, সহজ তো, বলো, চেষ্টা করো। তাহলে ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন করার জন্য কি করতে হবে? প্রথমে আমরা কি দেবো? ডব্লিউএইচ যাবে না, তাই তো? ডব্লিউএইচ করলে তার ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন হবে না, তাহলে ওখানে কি বসবে?
কে বসবে ওখানে? মেন ভার্বটা বসিয়ে দিতে হবে তো, মেন ভার্বটা বসাতে হবে। মেন ভার্ব কি? দেখো এখানে উত্তর কি দিয়েছে, ওয়াজেন্ট আছে না, দেখো ওয়াজ আর ওয়াজেন্ট আছে, তাহলে মেন ভার্ব কি? ওয়াজ, তাই তো? এখান থেকে একটু বুদ্ধি খাটালেই পাবো। তাহলে আমরা এখানে Yes. দেব ওয়াজ, তাহলে আমরা প্রথমে নেব ওয়াজ। এবার বলেছে আমেরিকান কে ছিল, এখানে আমরা কি দেখেছিলাম, এই হার্ডি ছিল আমেরিকান, তাই তো? এই যে বলেছে হি ওয়াজ ফ্রম, এই যে দেখো এই যে অলিভার হার্ডি ওয়াজন্ট ইংলিশ, হি ওয়াজ ফ্রম জর্জিয়া ইউএস, এই যে এখানটা দেয়া আছে, দেখো দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখছে, এই যে দেয়া আছে লাইনটায়, দেখতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ সি ইট? Yes. হ্যাঁ, তাহলে এবার তোমার এমন একটা প্রশ্ন করতে হবে যেটার আনসার হবে নেগেটিভ। তাহলে কি? তাহলে আমেরিকান হলে তো আনসার পজিটিভ দিত, তাহলে আমেরিকান না দিয়ে ওকে অন্য কিছু দিতে হবে। তাহলে এখানে বলতে ওয়াজ হার্ডি, আমরা পুরোটা লিখছি না, ওয়াজ হার্ডি ফ্রম, এবার দিতে হবে ইংল্যান্ড, তাই তো? এটাই হয়েছে তো বাকিদের? Yes, সবার sir. সবার এটা Yes, হচ্ছে, yes. তাহলে কি I হলো? have written this only. হ্যাঁ, এই সমিলিত এটা হচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, ওয়াজ হার্ডি ফ্রম ইংল্যান্ড, হার্ডি কি ইংল্যান্ডের থেকে? জিজ্ঞাসা করছে হার্ডি কি ইংল্যান্ডের থেকে? Sir, হ্যাঁ বলো। sir, হুম, I have written different. আচ্ছা কি লিখেছো বলো তুমি? Was বলো। Oliver Hardy and English. হ্যাঁ এটাও হবে, ওয়াজ অলিভার হার্ডি অ্যান্ড ইংলিশ, হ্যাঁ দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট, ওটাও ঠিক হবে। কারণ সে কি ইংলিশ, মানে সে কি ইংরেজ? তার উত্তর হচ্ছে নো হি ওয়াজেন্ট, না সে ইংরেজ নয়, হি ওয়াজ আমেরিকান। তোমারটাও ঠিক আছে বাবা, একদম ঠিক, ভেরি গুড। এইটার ওইটা যারা করেছো সেটাও কিন্তু ঠিক হবে, ও সরাসরি জাতিটাকে বলেছে, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। তাহলে এর আর একটা ভার্সন আমরা পেলাম, সেটা হচ্ছে ওয়াজ, আমরা হার্ডির জন্য এইচ দিলাম, তারপরে অ্যান ইংলিশ, ও ঠিক করেছে, একদম ঠিক, ভেরি গুড। যে হার্ডি কি একজন ইংরেজ, তার উত্তর হবে নো হি ওয়াজেন্ট, না সে ইংরেজ নয়, হি ওয়াজ আমেরিকান, সে আমেরিকান, সে মার্কিন, তাই তো? হ্যাঁ কি না? আর এটাও ঠিক তাই, ওয়াজ হার্ডি ফ্রম ইংল্যান্ড, নো হি ওয়াজেন্ট, হি ওয়াজ আমেরিকান, তাহলে আমেরিকান হলে ইংল্যান্ডের লোক নয়। বোঝা গেছে? সবার কাছে ক্লিয়ার তো? Yes, sir. হ্যাঁ একদম, ভেরি গুড, ওয়েল ডান, ঠিক আছে সব ওকে। আচ্ছা এবার চলে এসো, এবার বলছে যে হচ্ছে এটা আমি একে জিজ্ঞাসা করবো, অ্যালভিনকে, অ্যালভিন বলবে পুটিং প্যান্টস অন ফিলিপ, উত্তর দিয়েছে, লেফট লেফট হয়ে গেছে, তাহলে ও নেই, ওর মনে হয় নেটওয়ার্কের ইস্যু মনে হয় আবার চলছে। আচ্ছা এটা তিস্তা বলো, তিস্তা পুটিং প্যান্টস অন ফিলিপ বলো, পুটিং প্যান্টস অন ফিলিপ কি কি প্রশ্নটা কি করেছো বলো? বলো পুটিং প্যান্টস অন ফিলিপ, বলো। এটা খুব সহজ কিন্তু প্রশ্নটা, বলতে পারবে? সময় নষ্ট করতে পারবে না, অনেক আছে, কে বলতে পারবে? হাত তোলো। May I? বলো Sir, বলো, may I? হ্যাঁ বলো বলো। Sir, may I? Sir, আচ্ছা may I? আচ্ছা বলো দেখি, তিনজনই বলো দেখি, তিনজনটা নেবো, বলো। Sir, আমি বলবো? হ্যাঁ বলো। What was their first film? হ্যাঁ একদম ঠিক, কিন্তু উচ্চারণটা ফিল্ম হয়ে যাচ্ছে, উচ্চারণটা ফিল্ম করতে হবে। Their first film. হ্যাঁ উচ্চারণটা করতে হবে বাবা, ফিল্ম করতে হবে, হ্যাঁ ফিল্ম। হ্যাঁ Sir, বাকি সব ঠিক আছে, বলো বলো। Sir, sir, I have written different. আচ্ছা বলো কি লিখেছো বলো শুনি। What is the name of the first film of them together? না অত বড় লেখার কোনো দরকার নেই বাবা, আর ইস তো হবে না, ওয়াস হবে, তাই না? Okay, sir. হ্যাঁ অত বড় করার দরকার নেই, সোজা করো একদম। হোয়াট ওয়াজ দেয়ার, তুমি এখানে একটা কাজ করতে পারো, যেটা যে দেয়ার জায়গায় বলেছে, দেয়ারের জায়গায় তুমি জয়েন্টলি অ্যাক্টেড ফিল্মও বলতে পারো, যে হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ফার্স্ট জয়েন্টলি অ্যাক্টেড ফিল্ম, অর্থাৎ যেখানে তারা একসাথে অভিনয় করেছিল, ঠিক আছে, সেইটা বলতে হবে, ইজ হবে না। বোঝা গেছে? সব থেকে সহজ ভার্সন হচ্ছে, হ্যাঁ বলো Yes, sir. বলো বলো। What was their first film together? হ্যাঁ এটাও হবে তো, ওটাই তো বলছি, হবে।
একদম ঠিক। হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ফার্স্ট ফিল্ম টুগেদার, একদম কারেক্ট আনসার। এবং এটা সব থেকে সহজ ভার্সন, তাই তো? Yes, sir. একদম Yes, ঠিক। sir. লাস্টে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কিন্তু অবশ্যই দেবে। আচ্ছা, বলছে বিকজ দে ওয়ার সো ডিফারেন্ট, এইটার কি উত্তর করেছে বলো? Sir, I am. বলো, সবাই বলো, চেষ্টা করে দেখি। Why were they funny? হ্যাঁ ঠিক, হোয়াই ওয়ার দে ফানি, কেন তারা ফানি? Sir, I বিকজ have দে ওয়ার Yes, সো sir. I ডিফারেন্ট। have আচ্ছা also বলো written. বলো 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 Sir, I সবাই। have also written the same. হ্যাঁ, আর কেউ কোনো ডিফারেন্ট কোনো আনসার আছে? No, sir. নেই? এটাই No, হবে sir, I যে have. তারা তারা কেন ফানি, কারণ এখানে ওটাই বলেছে, তাই যে বলেছে না, দে ওয়ার ফানি, দে ওয়ার ফানি বিকজ দে ওয়ার ডিফারেন্ট, ওটাই আনসার। তাহলে সবাই শিখে গেছো তো কি করে করতে হবে? Yes, sir. কার Yes, এখনো sir. কারো ডাউট নেই তো? No, sir. No, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এবার দেখো, এবার কি বলেছে, রাইট কোয়েশ্চেনস এন্ড আনসার্স, ইউজ দ্য পাস্ট টেন্স অফ বি। মনে রাখবে সব পাস্টে হচ্ছে এখানে, তাই জন্য ইজ হবে না, অ্যাম ইজ আর হবে না, ওয়াজ আর ওয়্যার এর মধ্যে যে কোনো একটা নিতে হবে। দেখো বলছে উই হ্যাড এ নাইস হলিডে, এ বলছে উই হ্যাড এ নাইস হলিডে, আমরা দারুণ একটা হলিডে কাটিয়েছিলাম। এবার ইউ উইথ ইউর হোল ফ্যামিলি, তাহলে কি হবে, ওয়্যার ইউ উইথ ইউর হোল ফ্যামিলি। নো, মাই ডটার ওয়াজ ইন মন্ট্রিয়াল। ওকে, এটা একটা নাম। আচ্ছা চলো, এখানে বিয়েরটা 2 নম্বরটা বলছে আই বট দিস নিউ শুজ ইয়েস্টারডে। এবার এটা কি হবে, প্রশ্ন কি করেছো বলো, বি প্রশ্ন। Were Sir, they may I? on sale? Were they on sale? ওয়্যার দে অন Yes, সেল, sir. ওয়্যার দে On sale. অন সেল, অর্থাৎ কি সেলে বিক্রি হচ্ছিল এগুলো? তাহলে দেখতে পাচ্ছ তো কত সহজে আমরা শুধু বিভার্ব দিয়ে কত সুন্দর কোশ্চেন উত্তর সব করতে পারছি। Yes, sir. তাহলে বিভার্ব চ্যাম্পিয়ন। হ্যাঁ, বিভার্বের উপর যদি ভালো দখল রাখতে পারো না, অনেক বড় বড় জিনিস মনে রাখার দরকার লাগবে না। আমরা শুধু ওয়াজ, ওয়্যার, অ্যাম, ইজ, আর দিয়ে, শ্যাল বি, উইল বি দিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে দিতে পারবো। দেখছো তো কাজ চালানো যাচ্ছে। Practically, sir. we Yes, are sir. implementing bverbs in different sentences, both questions and answers. Okay, so bverbs are really very powerful. আচ্ছা এবার দেখো বলছে yes they only $25, তাহলে কি হবে? Yes, they were only $25. only Yes, $25. right. Yes, they were only $25. Absolutely correct. Very good. আচ্ছা পরেরটা কি বলছে দেখো, পরেরটা বলছে ইউ অ্যাট হোম লাস্ট নাইট, কি হবে? Were you Sir, at home last night? Are you at home last night? বাবু আর কেন বলছো, Where ওয়্যার হবে। are you? হ্যাঁ, Where are you? ওয়্যার হবে, ওয়্যার ইউ You অ্যাট হোম last লাস্ট নাইট। হ্যাঁ, অ্যাট হোম লাস্ট নাইট, একদম ঠিক। এর মানে কি, এটার মানে কি, প্রশ্নটার মানে কি? তুমি কি তুমি কি কালকে গত রাতে রাতে হ্যাঁ, বাড়িতে ছিলে? তুমি কি গত রাত্রে বাড়িতে ছিলে জিজ্ঞাসা করছে। তাহলে উত্তর কি দিচ্ছে, নেগেটিভ আনসার আছে, নেগেটিভ আনসারটা কি করব? No, I I was was at the library. হ্যাঁ, নো আই I ওয়াজ এট দ্য লাইব্রেরি, না আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম। আচ্ছা যদি এটা শর্ট আনসার দিই কি হবে, ইফ ইউ হ্যাভ টু আনসার ইট ইন শর্ট আনসার মডেল, কি বলবো? No, I wasn't. হ্যাঁ, নো আই ওয়াজন্ট করলেই হয়ে যাবে, দ্যাট উইল ডু। তাহলে এখানে ফুল আনসার দিয়েছি, ফুলটা দেবো, নো আই ওয়াজ অ্যাট At দ্য the library. লাইব্রেরি, রাইট। হলো। আচ্ছা এরপরটা দেখো, বলছে দ্য গেস্টস লেট ফর দ্য পার্টি, তাহলে কি হবে, ওয়্যার হবে তো। Were the guests late for the হ্যাঁ, party? ইয়েস, ওয়্যার। For the বাকি party. সবাই বুঝতে পারছো তো? Yes, sir. কেউ এমন নেই তো যে বুঝতে পারছো না, শুধু হাত মেলাচ্ছ, ঘাট নাড়াচ্ছ, এরকম যেন না হয়। Our mission is to understand the concept and everybody of you should understand it, okay? If you Yes, sir. have any kind of doubts or problems, ask me immediately. I will try to clarify your doubts and clear your doubts, okay? I will try to clarify the things, the rules of grammar and try to solve your queries. তাহলে were the guests late for the party? চলো, late for the party.
এবার কি হচ্ছে? নো, No, they were all on time. হ্যাঁ, নো No, দে they ওয়ার were অল অন টাইম, on time. ওয়ার অল অন টাইম। On time. আচ্ছা, অন টাইম আর অন টাইম ইন টাইমের ব্যাপার বলে দিয়েছিলাম তোমাদের। Yes, sir. Yes, sir. ইন টাইম অন টাইমের কনসেপ্ট ক্লিয়ার? Yes, sir. ইন টাইম মানে হচ্ছে যে টাইমে যাবার কথা তার থেকে একটু আগে চলে যাওয়া, আর অন টাইম মানে Yes. ডট সেই টাইমেই যাওয়া। যদি 5টায় যাওয়ার হয় তাহলে 5টাতেই গেছে মানে ইউ আর অন টাইম। যদি তুমি একটু আগে যাও তাহলে তুমি হচ্ছে ইন টাইম, তুমি বলতে পারো আই এম ইন টাইম। ওকে, Okay, sir. আচ্ছা 6 নম্বর ওয়ার্কশিট ডান আমাদের। 7 নম্বরে চলে আসছে এবার। 7 নম্বর কে কে করে রেখেছো? Sir, I haven't completed the full, but I have completed the half. ওকে, চলো যতটুকু করেছি আমরা যাই। এবার এখানে কি বলেছে দেখো, এখানে এবার প্রেজেন্ট সিম্পল আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তোমরা যে লেভেলে আছো তোমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 4টে টেন্স বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সিম্পল পাস্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, এই 4টে। আর একটা কারো কারো ক্ষেত্রে তিস্তাদের মনে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে। তিস্তা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে তোমাদের? Yes, sir. তোমাদের কি দুটোই আছে? পারফেক্ট টেন্সে দুটোই দিয়েছে না একটা আছে? দুটোই দিয়েছে। দুটোই দিয়েছে, পাস্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট। এটা সম্ভবত এখন পাচ্ছ না, একটু পরে গিয়ে পাবো। কনসেপ্ট জানো তো? পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টের কনসেপ্ট কোথায় হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে যেই কাজটা আমরা রিসেন্টলি শেষ করেছি কিন্তু তার এখনো পর্যন্ত গুরুত্ব আছে। যেমন আমি এইমাত্র খেয়েছি, অর্থাৎ ধরো একটুখানি সবাই মিউট হয়ে যাও তাহলে আমার কথা শুনতে পাবে। একটু মিউট হয়ে যাও প্রত্যেকে, এভরিবডি প্লিজ গেট মিউটেড। সবাই একটু মিউট হয়ে যাও, দেন ইউ ক্যান লিসেন টু মি প্রপারলি। দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্টের কনসেপ্ট আর কিছু না। প্রেজেন্ট পারফেক্টের কনসেপ্ট হচ্ছে, সবাই একটু মিউট হয়ে যাও, একটু মিউট হয়ে যাও, মেক পর না মিউট হয়ে যাও। প্রেজেন্ট পারফেক্টের কনসেপ্ট হচ্ছে যখন কোনো কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে বোঝানো হয় শেষ হয়েছে, ঠিক আছে? হয়েছিল না, হয়েছিল মানে অতীত। ধরো কোনো একটা কাজ যদি তুমি আজকের মধ্যেই কমপ্লিট করে ফেলো সেইখানে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু যদি গতকালে চলে যায়, অর্থাৎ যদি ইয়েস্টারডে মানে কোনো পাস্ট টাইমে যদি চলে যায় তাহলে সেটা সিম্পল পাস্টে চলে যায়, এটা কিন্তু মনে রাখবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে যেই কাজটা সবেমাত্র শেষ করেছি আমরা। এবার ধরো তুমি 8টার সময়, সকাল 8টার সময় ব্রেকফাস্ট করেছো, ঠিক আছে? ভালো করে কনসেপ্টটা বুঝে নাও, কারণ এটা হয়তো আপাতত এই ওয়ার্কশিটের মধ্যে পাচ্ছ না কিন্তু এরপরে পাবে, ওখানে আছে। আমি তোমাদের একটু বলে রাখি যাতে না তোমাদের অসুবিধা হয়। ধরো সকাল 8টার সময় তুমি ব্রেকফাস্টটা করেছো, এই ছো বাংলায় এই প্রেজেন্ট পারফেক্টের কথাবার্তায় ছো, ছে, ছি, ছেন এগুলো থাকে। অর্থাৎ আমি করেছি, আমি খেয়েছি, আমি দিয়েছি, তুমি এসেছো, আপনি এসেছেন, ঠিক আছে? আর একটা হয় ছিস, তুই এসেছিস, তুই দিয়েছিস। অর্থাৎ লাস্টে ছো, ছে, ছি, ছেন, ছিস যেগুলো আমরা বাংলা সেন্টেন্সে ব্যবহার করি সেইগুলোকেই আমরা যখন ইংলিশে করব তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে, ঠিক আছে? এর মানে হচ্ছে কোনো একটা কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, সবে মাত্র শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে, ওই জন্য প্রেজেন্টে আছে। সবেমাত্র শেষ হয়েছে বর্তমানের গুরুত্ব আছে, কিন্তু তার রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। বাংলায় যদি বলা হয় এটা হচ্ছে সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোনো কাজ সবে শেষ হয়েছে কিন্তু তার এখনো রেস্টটা রয়েছে, সেটার গুরুত্বটা এখনো শেষ হয়ে যায় না, আমরা সেটা নিয়ে এখনো কথাবার্তা বলছি। যেমন যদি তোমাকে কেউ বলে তুই কখন খেয়েছিস, ধর তুমি 8টার সময় খেয়েছো, তুমি বলবে আমি 8টার সময় খেয়েছি। কিন্তু যদি বলে তুই গতকাল কি খেয়েছিস, আমরা বাংলায় বলি কিন্তু ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি হবে তুই গতকাল কি খেয়েছিলি। অর্থাৎ যখন আমরা পাস্টের কথা উল্লেখ করি তখন সেটা সিম্পল পাস্ট। বাংলাতে একটু কনফিউশন আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট বাংলা দিয়ে বুঝতে গেলে ভুল হবে, কারণ বাংলাতে আমরা এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট সিম্পল পাস্টকে গুলিয়ে ফেলি। এটা আমরা বাংলায় করি, ইংলিশে কিন্তু দুটো আলাদা। প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে যেটা ইউ হ্যাভ জাস্ট ডান, যেটা তুমি সবে করেছো, বাট দ্য রেজাল্ট
স্টিল এক্সিস্ট, তার রেজাল্ট এখনো আছে। আর সিম্পল পাস্ট মানে দ্যাট ইজ অলরেডি কমপ্লিটেড ইন দ্য পাস্ট। আর একটা কথা মনে রাখবে, প্রেজেন্ট পারফেক্টের সাথে কোনো পাস্ট ইনসিডেন্ট উল্লেখ করতে পারবে না। যদি করো তাহলে সিম্পল পাস্টে নিয়ে যেতে হবে। যেমন সে, বাংলা একটা দেখো, একটা ভুল বলি, এটা বাংলায় দেখা যায়, সে আমাদের বাড়িতে 3 দিন আগে এসেছে। আমরা বাংলায় বলি তো এটা, Yes, sir. এটা কিন্তু ভুল, এই বাংলাটাতে ভুল আছে। সে একটু আগে এসেছে তাহলে ঠিক আছে, সে সবেমাত্র এসেছে, সে একটু আগে এসেছে, সে 5 মিনিট আগে এসেছে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু দেখো 3 দিন আগে মানে একেবারে অতীতে চলে গেছে, এর আর কোনো রকম কোনো রেজাল্ট নেই এখন। কিন্তু বাংলায় আমরা ভুল বলি, অ্যাকচুয়ালি কথাটা হবে এসেছিল, তাই তো? Yes, sir. হ্যাঁ, তাই এরকম যখন বাংলায় পাবে, সে আমাদের বাড়িতে 3 দিন আগে এসেছে, এটা বাংলায় হবে, বাংলায় তোমরা পাবে, ইংলিশে পাবে না। এসেছে যদি থাকে তখন এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টে ফেলবে না, এটাকে সিম্পল পাস্টে নিয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, সে আমাদের বাড়িতে এসেছে, কি হবে, হি, ধরো ছেলে, তাহলে এসেছিল কি হবে, কেম, তো হি কেম, Yes, কোথায় sir. এসেছিল, আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তাহলে Yes. কোনো একটা জায়গা থেকে জায়গায় গেছিল, টু হবে, হি কেম টু আওয়ার হাউস, আমাদের বাড়িতে আওয়ার হাউস। এবার কত, 3 দিন আগে, 3 days এগো, হয়েছে? এইরকম হবে। তোমরা কিন্তু Yes, কেউ sir. বলবে না হি হ্যাজ কাম টু আওয়ার হাউস 3 days এগো, না, সে যদি সবে এসেছে হি হ্যাজ কাম টু আওয়ার হাউস, ওখানে কোনো টাইম উল্লেখ করার দরকার নেই। কি বলছি বুঝতে পেরেছো তো? এটা কিন্তু মনে রাখবে, হ্যাঁ? Yes, এটা নিয়ে sir. আমরা পরে আলোচনা করব। ভালো করে এমন করে বুঝিয়ে দেবো, তোমাদের মাথায় পুরো গেঁথে যাবে, ঠিক আছে? বালি আর সিমেন্ট নিয়ে আসা হবে অনেকটা পরিমাণে, সুন্দর করে তোমাদের মাথায় এটা একদম গেঁথে দেওয়া হবে, যাতে তোমরা চাইলেও আর ভুলতে না পারো, তাই তো? কে কে ভুলে যাবে তারপরেও? চলো তাহলে কি বলছে, মেক কোয়েশ্চেন্স এন্ড আনসারস, ইউজ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে একদম বলেই দিয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসই করতে হবে, অন্য কিছুর দিকে তাকাবে না। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে দুটো করে ভার্ব, একটা হচ্ছে হেল্পিং, এই হেল্পিং এ কে থাকে, am is are, তাই তো? Yes, sir. এখানে 3 ভাই, ওর বাইরে যাবে না, কিন্তু প্রেজেন্ট বলেছে, তাহলে am is আর আর কে আমরা নিয়ে নেব, এর সাথে মেইন ভার্বের সাথে আমরা একটা আইএনজি লেপ চাপিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হচ্ছে am is are হচ্ছে পাস বালিশ নিয়ে নিলাম, যে কোনো একটা, আইদার am অথবা is অথবা আর নেব, এবং লেপ চাপা দিতে হবে শীতকালে, ক্লিয়ার? তাহলে একদম পারফেক্ট, পাস Yes, sir. বালিশ এবং am is are, লেপ কাঁথা। তো চলো আমরা করে ফেলি। তাহলে কি বলছে দেখো, অলরেডি দেওয়া আছে, শি ওয়ার্ক ইন পেরু দিস ইয়ার। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ইজ সি ওয়ার্কিং ইন পেরু দিস ইয়ার? উত্তর হচ্ছে নো, শি স্টাডি ইন মেক্সিকো, নো, শি স্টাডিং ইন মেক্সিকো। তাহলে জাস্ট ফলোইং বাই দিস অল থিংস উই ক্যান ইজিলি সলভ ইট। তাহলে এটা হচ্ছে আর ইউ স্টাডিং, মেলাবে তোমরা, আর ইউ স্টাডিং, আর ইউ স্টাডিং ইংলিশ, ইংলিশ অ্যাট দ্য মোমেন্ট, মিলে গেছে সবের? Yes, sir. অ্যাট দ্য মোমেন্ট, Yes, sir. are you studying English at the moment? Yes, I am working hard. Yes, sir. Yes, I am working hard. Okay, Yes, sir. working sir. hard, full stop. আচ্ছা 2 নম্বরটা কে বলবে? 2 নম্বরটা হাত তোলো দেখি, জায়গা জায়গা হাত তুলবে তাকে দেবে চান্স। আচ্ছা সুহচ্ছি বলো, সুহচ্ছি টেল মি। Okay, sir. হুম, Are they listening to the radio? উত্তর কি হচ্ছে? Yes, they are listening. না, এখানে উত্তর দেয়া আছে তো। No, they play CDS. দে প্লে হবে, They They are. they are playing. are playing. সিডিজ,
তাহলে সত্যি তোমার এত কনফিডেন্স কমে যাচ্ছে কেন বাবা? তুমি তো ভালো স্টুডেন্ট আমাদের, কি হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ? ঠিক করে করো বাবা। নো দে আর প্লেইং হবে তো। এখানে কি দেখলে এতক্ষণ? কি উদাহরণ আছে? তুমি ফলো করো, ক্লাস ফলো করো বাবা। নো দে আর প্লেইং সিডিজ। এখানে বলছে রেডিও শুনছে না, আমরা সিডি শুনছে, ঠিক আছে? নতুন মডার্ন যুগের লোক কম্প্যাক্ট ডিস্ক শুনছে। সিডি, সিডি মিনস হচ্ছে কম্প্যাক্ট ডিস্ক, ওকে? ওই যে গোল গোল চাকতি চাকতি মতো হয়, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিডি। এখন আবার ডিভিডি চলে এসছে, আর একটু বেশি ডেটা থাকে, এরকম গোল গোল হয়, সেটা বলে সিডি। আচ্ছা, এটা কে বলতে পারবে? হাত তোলো আবার। Sir, I. আচ্ছা বনিতা বলো, চলো ঠিক আছে বলো। Is Peter washing now? হ্যাঁ, ইজ পিটার ওয়াশিং নাও, একদম ঠিক। উত্তর কি বলছে? Yes, she is having a bath. না, শি হবে না, হি হবে তো। হি দেয়া আছে। He is having a bath. হ্যাঁ, ইয়েস হি ইজ হ্যাভিং এ বাথ, দ্যাটস কারেক্ট। আচ্ছা, এইটা আমাদের অ্যালভিন বলবে। অ্যালভিন বলো 4 নম্বর। অ্যালভিন আছো? অ্যালভিন, আর ইউ দেয়ার ইন দ্য ক্লাস? অ্যালভিন শেখ, আর ইউ হিয়ার ইন দ্য ক্লাস? অ্যালভিন আছে? দেখো। Sir, he just lifted. হ্যাঁ, ও যখনই হচ্ছে তখন দেখতে হচ্ছে হি জাস্ট লেফট। লেফটেড নয় বাবা, লেফট মানেই হচ্ছে পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল দুটোই, লেফটেড হবে না, হ্যাঁ? শি জাস্ট sir. লেফট বা সি হ্যাজ জাস্ট লেফট, লেফটেড নয় বাবা, হ্যাঁ? ঠিক আছে, চলো। মেঘবর্ণা হাসছে, মেঘবর্ণা বল 4 নম্বর। তার প্রচুর হাসি মুখে। Very left বল। Are they living in Madrid at the moment? হ্যাঁ, আর দে লিভিং ইন মাদ্রিদ এট দ্য মোমেন্ট। উত্তর কি হবে? Yes, they are learning Spanish. হ্যাঁ, ইয়েস দে আর লার্নিং স্প্যানিশ। তার মানে মাদ্রিদ কোথায়? স্পেনে। বুঝা গেছে? এই যে স্প্যানিশ শিখছে তো, মাদ্রিদে বাস করলে স্প্যানিশ জানতে হবে, নাহলে হবে না। স্প্যানিশ ইজ অলসো এন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। 5 নম্বরটা কে বলবে? হাত তোলো দেখি। Sir, I am. Sir, may I? দাঁড়াও, সবাইকে চান্স দেবো। আর কে আছে? Sir, may I? ওরে বাবা, দাঁড়াও, সবাইকে চান্স দিতে হবে। থামো বাবু, একটু ওয়েট করে যাও, সবাইকে চান্স দেবো। দাঁড়াও, দেখে নি কে কে আছে, দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এ দিগন্ত কম্পিউটার থেকে বলো, সমীর বলো। Is David singing in a group this year? হুম, No, he isn't. He is working in a restaurant. হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম কারেক্ট। তাহলে আমরা একটা ইজ ডেভিড সিঙ্গিং ইন আ গ্রুপ দিস ইয়ার। নো হি ইজ ইন দিতেও পারো বা একেবারে ডিরেক্ট করতেও পারো। নো হি ইজ ওয়ার্কিং ইন আ রেস্টুরেন্ট। হয়েছে, কমপ্লিট। বিটা করে ফেলি, হ্যাঁ চলো বিটাকে করে ফেলি। আচ্ছা, আমি বলছি সবে মেলাও, হ্যাঁ? তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সবাই একটু মিউট হয়ে যাও বাবুরা। আমি বলছি, তোমরা একটু মিলিয়ে নাও, তাহলে তাড়াতাড়ি আমরা এগোতে পারবো, কারণ অনেক আছে, প্রচুর আছে। We have lot of tasks there, okay? We have a lot of tasks. ওয়ার্কশিট গুলো মজাদার তো? Yes, sir. Sir, very একদম। enjoying. স্কুলের থেকে মজা পাচ্ছ তো ওয়ার্কশিট গুলো করে? Yes, sir. হ্যাঁ, আমাদের স্কুলে এই ধরনের গুলো করানো হয় না। তোমাদের কাদের কাদের স্কুলে খাদ্য মেলা হচ্ছে? Sir, Sir, আমাদের স্কুলে হবে। খাদ্য মেলা তোমাদের কি রান্না করে নিয়ে যেতে হবে নাকি স্কুলে গিয়ে কিনে খাবে? অনেকে দোকান দেবে, সেখান থেকে অনেকে আবার কিনে খাবে। মানে দোকান দেবে Sir, কি? our school had done it আচ্ছা, a long time ago তোমাদের in this স্কুল, year. ওকে, it is already done in your school. That's Yes, very sir. nice. What have you, I mean, what did you buy from that I food didn't fair? You didn't went there. went হবে, you didn't go হবে তো? I didn't go there. হ্যাঁ, তুমি যাওনি? আচ্ছা ঠিক আছে। কারা বিক্রি করবে? কারা? স্কুলের স্টুডেন্টরা বিক্রি করবে? No, our teachers. আচ্ছা, টিচারদের নতুন টাস্ক, রান্না করো, বিক্রি করো। স্যার, আমাদের স্কুলে স্টুডেন্টরাই দোকান দেবে, স্টুডেন্টরা কিনবে বা টিচাররাও কিনতে পারে বা বাইরে আচ্ছা, থেকেও আসতে তুই পারে। কি দোকান দিবি বল? আমি কেন দোকান দেবো না? তুই তাহলে খরিদ্দার, কিনতে যাবি? ইয়েস স্যার। তুই বাড়ি থেকে মুড়ি ভাজা নিয়ে চলে যাবি। সেখানে বিরিয়ানি দেবে, কেউ মুড়ি ভাজা খাবে না। মুড়ি আর চানাচুর বিক্রি করবি রে, ভালো হবে। ওমা, ওটাও তো খাদ্য নাকি? কেউ খাবেনি স্যার। কে খাবে নি বলেছে? সবাই খাবে।
তুই না শোন, সব থেকে ভালো বলছি শোন, বিরিয়ানি এখন অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, ও তো অনেক খরচা বেশি। তুই মুগ কড়াই ভিজিয়ে সেইটা স্যালাড করে নিয়ে যাবি, সেই চাট খায় না, হেভি টেস্ট, বুঝতে পারছিস? মুগ কড়াইয়ের ইয়েস স্যার। দারুণ টেস্ট, খেয়ে দেখবি একবার, বাড়িতে আগে টেস্ট করে নিবি। চলো এবার বলো দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে চলো, এখানে কি বলছে, এখানে ট্রু আর ফলস হবে, তাহলে দে আর এনজয়িং দ্য ফিল্ম। ওকে, দাঁড়াও, রাইট ট্রু নেক্সট টু দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। এই দাঁড়াও 1 সেকেন্ড, দেখে নিতে হবে, থামো, কোনখান থেকে দিয়েছে। আচ্ছা ও আচ্ছা, বুঝে গেছি বুঝে গেছি। আচ্ছা এইখানে আর একটা জিনিস দেখবো যেটাকে বলে স্ট্যাটিক ভার্ব। স্ট্যাটিক ভার্বের নাম শুনেছো? No, sir. স্ট্যাটিক What ভার্ব, is it? আচ্ছা এইটা মেইনলি হচ্ছে স্ট্যাটিক ভার্বের থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিই। দেখো, স্ট্যাটিক ভার্ব মানে হচ্ছে সেই সমস্ত ভার্বগুলো যার আইএনজি ফর্ম হয় না, যার আইএনজি ফর্ম হয় না। ওকে, অর্থাৎ এইগুলো সেই ধরনের ভার্ব যেগুলো ইমোশন রিলেটেড। ওকে, এগুলোকে বলা Okay, হচ্ছে sir. স্ট্যাটিক ভার্ব। এরকম কিছু স্ট্যাটিক ভার্ব যেগুলো আইএনজি ফর্ম হয় না, হলে ভুল হয়। তাহলে চলো এগোনো যাক সামনের দিকে এবার। Right number 8. হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো আছে, দেখি চলো দেখি খুঁজি। একটা বলছে দে আর এনজয়িং দ্য ফিল্ম, এটা সম্ভব কারণ আমরা এনজয় করছি, তাহলে দ্যাট ইজ ট্রু। ওকে, 2 নম্বর বলছে উই আর লাভিং আইসক্রিম, লাভিংটা হয় না, এটা হচ্ছে ফলস, হবে উই লাভ আইসক্রিম। বুঝতে পারছো? লাভিং হয় না, লাভিং ইজ আ স্ট্যাটিক ভার্ব, ওর আইএনজি ফর্ম হয় না। বুঝতে পেরেছো? আই অ্যাম লাভিং ইউ হয় না, আই লাভ ইউ। গট ইট? বুঝতে পেরেছো তো? আচ্ছা আবার Yes, দেখো, sir. শি ইজ বিলিভিং, শি ইজ রাইট, বিলিভিংও হয় না, এটা ফলস হবে স্যার। ঠিক আছে, এটাও হবে ফলস, এটা হবে শি বিলিভস, হি ইজ রাইট। ওকে, আচ্ছা জনস থিঙ্কিং হয় না, জন থিঙ্কস অ্যাবাউট মাই আইডিয়া হবে, এটা হবে ফলস, ঠিক আছে। স্যার আচ্ছা দাঁড়াও 1 সেকেন্ড, থিঙ্কিংটা হয়, থিঙ্কিং মানে ভাবছে, এটা ট্রু হবে। হ্যাঁ, এটা ট্রু হবে, থিঙ্কের আইএনজি ফর্ম আমরা পাই, হি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস, আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউ, দ্যাটস ওকে। চলো আমি ভাবছি তো, এটা ঠিক আছে, জনস থিঙ্কিং অ্যাবাউট মাই আইডিয়া, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। আচ্ছা হি ইজ হ্যাভিং লাঞ্চ অ্যাট দ্য মোমেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। আচ্ছা এবার বলছে শি ইজ ইটিং আ ব্যানানা, ট্রু। আই অ্যাম ফিলিং শিক, ট্রু। হিউজ ইজ মিনিং হবে না, হিউজ মিনস ভেরি বিগ, এটা হচ্ছে ফলস। আচ্ছা মাইক ইজ নোয়িং জেম হয় না, মাইক নোজ জেন, তাহলে এটা হচ্ছে ফলস। আর হচ্ছে হেটিংটা ফলস হবে। হ্যাঁ, এটা কি হলো দুয়েরটা? লাভ হেড এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিক ভার্ব। তাহলে বোঝা গেছে? তাহলে চলো আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, দে আর এনজয়িং দ্য ফিল্ম, ট্রু। উই আর লাভিং আইসক্রিম, ফলস। শি ইজ বিলিভিং, হি ইজ রাইট, ফলস। জনস থিঙ্কিং অ্যাবাউট মাই আইডিয়া, ট্রু। হি ইজ হ্যাভিং লাঞ্চ অ্যাট দ্য মোমেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। শি ইজ ইটিং আ ব্যানানা, ট্রু। আই এম ফিলিং সিক, ট্রু। হিউজ ইজ মিনিং ভেরি বিগ হয় না, হিউজ মিনস ভেরি বিগ। মাইক ইজ নোয়িং জেন হয় না, মাইক নোজ জেন। আচ্ছা হি সিজ হেটিং ক্লাসিক্যাল মিউজিক হয় না, শি হেটস ক্লাসিক্যাল মিউজিক। বোঝা গেছে? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? চলো আজকে বি Yes, sir. পর্যন্ত, এরপরে পরের দিনকে, পরে কবে ক্লাস আছে? শনিবার দিনকে, শনিবার দিন এটা শেষ করতে হবে। বাবা 7টা অনেক বড় আছে গো, তাড়াতাড়ি করে রাখবো সবাই। ওকে, তোমাদের কি 8-এর ওয়ার্কশিট দিয়ে দেবো? Okay, sir. 8-এর ওয়ার্কশিট দেবো না 7টা আগে শেষ হবে তারপর দেবো? Yes, sir. Give it. দিয়ে দেবো? Give it. স্যার আচ্ছা, দিয়ে দিন। ঠিক আছে চলো 8-এর ওয়ার্কশিট একটু পরে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে ক্লাস আজকে কেমন লাগলো বলো সবাই? স্যার ভেরি এনজয়। Very nice. Sir. গুড। আচ্ছা প্রত্যেকে ক্যামেরা অন করে নিজের বক্তব্য বলবে। আচ্ছা আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো, একটু সবাই ওয়েট করে যাও। সুচরিতা, হাউ হ্যাভ ইউ এনজয়েড দ্য ক্লাস টুনাইট? Very good. ভেরি গুড। ওকে It was very exciting and interesting. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মেঘপর্ণ and রৌদ্র শঙ্কর, হাউ হ্যাভ ইউ বোথ এনজয়েড দ্য ক্লাস টুনাইট? স্যার ভেরি ইন্টারেস্টিং। Okay, have you learned something new over here in the classroom tonight?
Yes, sir. Yes, okay, that's fine. Shomili, okay, tell me. Sir. Sir. Tell me please. স্যার ওয়ার্কশিট 8টা এখন দেবেন না, প্রথমে 7টা শেষ হোক। আচ্ছা ঠিক আছে, 7টা বড় 7টা আমরা শেষ করে নিই আগে। হ্যাঁ, let us complete worksheet 7, then I'll give you 8, okay? কোনো চাপ নেই, দিয়ে দেবো, don't worry. Okay, আচ্ছা sir. ঠিক আছে, that's fine. Shuatri, what about you? What is your feedback regarding today's class? I mean tonight's class. Let me know your feedback. It was awesome. It was awesome. Okay, very concise answer. Okay, Bornita, what is your feedback regarding tonight's class? Let me know it. Turn on the camera and tell me. You are muted. It is very interesting. It is very interesting. Very well done. Okay. Then Titi Halda, tell me. It is Titi. very interesting. It is very interesting. And Shomili, let me have your feedback regarding tonight's class. Very nice, sir. Very nice. Thank you very much. And I also enjoyed having this class with you, dear young minds. Okay. Tata, take care. Good night. Good night, sir. sir. Good night, Okay. sir.